ਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਗਨਨ ਬਿਗਨਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਹਰਿ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਹਰਿ ਜੋਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਏਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਚੌਪਈ ਲਾਲੂ ਪਿਤਰ ਬੰਦ ਤਬ ਆਇਆ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਮੈਂ ਹੋ ਛੁਟਕਾਇਆ। ਰਸ ਕੀਨੇ ਕਹਿ ਪੁਨ ਵਕੁ ਬਹੁ ਔਗੁਣ ਕੀਨੇ ਇਨ ਪ੍ਰਭੂ। ਲਾਲੂ ਪਿਤਰ ਬੰਦ ਤਬ ਆਇਓ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਮੈਂ ਹੋ ਛੁਟਕਾਇਓ। ਰਸ ਕੀਨੇ ਕਹਿ ਪੁਨ ਵਕੁ ਬਹੁ ਔਗੁਣ ਕੀਨੇ ਇਨ ਪ੍ਰਭੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਣ ਨਿਪਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਨਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
और चल रही लड़ीवार कथा गुरु नानक साहिब दी बाल लीला दे प्रसंग आप संगतां प्रेम सदका श्रवण करदे हो। कोई भी रसना वांझी ना रवे। हाजरी लवायो जी। वाहिगुरु जी का धन मेरे गुरु गोबिंद सिंह बापू दे बचन ने कि जदों भी सिख सिख नूं ते ਸਿੰਘਣੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ मिले उदों फतेह बुलावे। आगे आवत सिंह जो आवे वाहिगुरु जी की फतेह बुलावे। अगला जवाब दवे ना दवे कोई गल नहीं, बुलाया करो, क्योंकि आपो अपना सुभाव हुंदा। कोई नहीं भी कई बारी कई कहते जी फतेह बुलाई दी नहीं, कोई बोलता नहीं अगों। कई बारी हो सकता तुसीं बुलाई होवे अगला गवाचा हुंदा, क्योंकि सारे तो दुखी आ। आपां गुस्सा अपनी जगह कर लैने भी इन्हें अगों बुलाया ही नहीं, वो की पता बेचारा कित्थे पहुँचा फिरदा। तां ही गुरु नानक साहिब दी पंजवीं मूरत कहंदी हम नहीं चंगे ये जरूरी नहीं है कि जिहड़ा तुहाडे अगे वो बुरा होवे तुसीं ये समझना कि मैं गलत हो सकदा। इन्नी निमरता रखनी भी मैं फतेह बुलाई है, ये बोलिया नहीं दा मतलब है कि मैं बुलाई है पर वो इत्थे हाज़र नहीं हैगा। वो बेचारा घर दियां धंदियां दियां चिंता च पता नहीं कित्थे परेशान होवेगा। इस करके माइंड नहीं करना, मन दे विच नहीं रखना। कई बार हुंदा है भी कईदा जी बुलाउणी छड्डती, अगों बोलदा ते कोई है नहीं। पर महाराज सच्चे पातशाह दे महापुरखां दी एक साखी है। कहंदे एक कीड़ा ना गंदगी च डुब रिहा सी, सुभाअ हुंदा ते कहंदे गुरु नानक साहिब महाराज जी ते मरदाना जा रहे ने। कईयां ने साखी महापुरखां नाल भी वरती है, पर जन्म साखी वाला कहंदा कि गुरु नानक साहिब दी साखी है। मेरे गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह ने उस कीड़े नूं कड्ढण वास्ते अपना हत्थ नीवा कीता ते वो अगों दंदी वढे ते मेरे पातशाह महाराज वाहिगुरू मरदाना जी नूं महाराज ने कहा कि महाराज कहंदे इहनूं कढ। ते मरदाना जी जदों उहनूं कढण लगण ते वो अगों डंग मारे। दो चार वारी यतन किया फिर दंदी वढन पवे ते मरदाना कहंदा बाबा इनू मरन दे, चल असां अगे टुर जाना है, नाले इहदा भला कर दे नाले अगों दंदियां वढदा। आपां रहन दे बाबा इनू डुब्बन दे। कई वारी आपां भी कही देना भी नाले इहदा भला सोचीदा, नाले अगों आनियां कढदा, पंजाबी सिद्धी भी अखां कढदा है ना। तो इस करके बाबा बड़ा मुस्कराया, कहंदे मरदानिया की होया तू कास तो इन्ना तत्ता हाई। कहंदे खुदाए गुरु नानक साहिब जी नाले भला करो ते नाले डंग मराओ। मेरे साहिब जी कहंदे परां हो मरदानिया हुण असीं कड्डांगे। कहंदे बाबा रहन दे। मेरे पातशाह कहंदे क्यों? कहंदे दंदी वढदा है किते दंदी वढेगा। मेरे गुरु नानक साहिब ने सिक्ख्या दित्ती, कहंदे ओहदा सुभाਅ है वढना, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕੱਢਣਾ। ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦੀ ਜੂਨ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਕਿ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੀੜਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣ ਦਿਆ। ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚੋਂ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੂੰ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਭੂੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਭੂਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਵੱਢਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਖਰੇ ਸੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤੈ ਸੋ ਫਲ ਖਾਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣੀਏ ਪਰ ਸੰਗਤ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪਾਸਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹੀਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਚਾਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੱਸ ਖੇਡ ਲਈਏ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਥਾ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਝੱਟ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਆਪਣਾ ਤਿਆਗੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਾਰੂ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਖੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਹੀ ਸਹੀ। ਜੇ ਭੰਗੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਮਾਰ ਲਾਂ,
ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਗਏ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਸੁੱਤਾ ਵਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖੀਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੂੰਗਾ ਬੇਗਾਨਾ ਘਰ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਹੀ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਦਾ ਪਹਿਰਾ ਵੇਖ ਲਏ ਵੀ ਭਾਈ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਖਿਓ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਜੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਮਾਲਾ ਬੱਧਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਾਲਾ ਫਿਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮਾਲਾ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜੇ, ਦਮਾਲਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਚਮਕਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰੀ ਦਿਸੇ ਕੋਨਾ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਬਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਪੁਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ, ਗੁਰਪੁਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ, ਗੁਰਪੁਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ, ਗੁਰਪੁਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ, ਸੇ ਪਏ ਨਿਹਾਲ, ਸੇ ਪਏ ਨਿਹਾਲ, ਸੇ ਪਏ ਨਿਹਾਲ, ਸੇ ਪਏ ਨਿਹਾਲ, ਗੁਰਪੁਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ, ਗੁਰਪੁਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ, ਗੁਰਪੁਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ, ਗੁਰਪੁਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ, ਸੇ ਪਏ ਨਿਹਾਲ, ਸੇ ਪਏ ਨਿਹਾਲ, ਸੇ ਪਏ ਨਿਹਾਲ, ਸੇ ਪਏ
ਨਿਹਾਲ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ। ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ, ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ, ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਠੰਡ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨੇ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ, ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੀ, ਘਰ 'ਚ ਵੀ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਤਪ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਪਾਉਣ ਦਾ, ਥੱਕ ਗਏ, ਬਾਲਣ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਹੋ ਗਏ, ਰੇਤਾ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਕੜਛਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਲਾਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਭਾਵ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਭਾਗ ਹੀ ਮਾੜੇ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚੇ ਅਟਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਕਹੂਗਾ ਪੁੱਛ ਕੋਣਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਖੁਲਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਪੰਡਤ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਦਰਾ ਲਓ ਇੱਕ, ਤੇ ਜਿੰਦਰਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਚੌਂਕ 'ਚ, ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿੰਦਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਖੋਲ ਦੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਰੀਅਲ ਰੋੜ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਰੀਅਲ ਰੁੜ ਜੂਗਾ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਰੁੜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਬ ਲੋ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਦੈ, ਤਬ ਲੋ ਭ੍ਰਮਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁਤਾਇਓ। कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, जप्यो जिन अर्जन देव गुरु। फिर संकट जोन गर्भ नायो, फिर संकट जोन गर्भ नायो। कहते गुरु अर्जन साहब दे कोल आ जा, तेरे लेख तेरे कर्म तेरे संकट सारे खत्म हो जाने हैं। तो इदा होया भी जलंधर खान बाब 5 ਵਿਆਹ कराए उन्हें, इन्ना दुखी कहता आत्म हत्या ही कर लैनी भी। एक दे भाग माड़े, 2 दे माड़े, 3 दे 5 बात 5 दे कोई बच्चा। अंत नूं दुखी होया, अपने आप नूं खत्म करना लगा तो गुरु साहब की कृपा नाल कोई रंगिया होया सिख मिलिया। कहते नवाब जी तुहाडे वर्गे अमीर लोग भी इदां दुखी तो साडा की बनेगा। कहते पुछ कुछ ना, जो प्रॉब्लम दसी कई बारी आपां जिक्र कीता है, कहते रब नूं मिल के आया, रब नूं अल्लाह खुदा दे दर्शन होए कदी? कहते कित्थों होने, बंदगी नहीं इन्नी। कहते जे खुदा वेखना तो मंजी साहब चल जा, उत्थे तैनूं मिलूगा। तो हुण जदों गया तो की वेख्या भी बड़ा सारा कोई थड़ा होवेगा, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਜਾਵਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਕੌਣ ਵੱਸਦਾ? ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ,
ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਨਾਂ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਆਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲਾਗ ਡਾਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਮਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ। ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਮੌਤ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗੁੱਟ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਿਓ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਆਪ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ? ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਨਿਭ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੁੰ ਖਾਓ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਿਓ ਨਾ। ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗਾ ਦੇ ਜੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਰੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ, ਗੋਲ ਪਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਗ ਦਗ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਚਿਹਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫਿੱਕੇ ਆ। ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਦੇ, ਰੂਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਚਿਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਖਿੜੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਪੱਕਾ ਹੀ ਕੰਘਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬੁਰਸ਼, ਤੇ 5-7 ਮਿੰਟੀ ਦਾੜੇ 'ਤੇ ਫੇਰੀ ਗਏ, ਹੋਰ ਸੁਨੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਬੋਰੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਾਤੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚੀ ਹੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਦਾ ਘਰ, ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਵੇਖਿਓ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂਪਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਵਸੰਦੀ ਧਰਤੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਝਲਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਸ ਰੰਗਿਆ ਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਐਵੇਂ ਫੂਕਾ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਏ ਰਾਤ ਦੀਰਗਤ ਮੁੱਚ। ਐ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਗੀ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ, ਇਹ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਝਟਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਮੇਰੀ ਸਿੰਘਣੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝੇ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ, ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਵੇ। ਐਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਦਇਆ ਦੀ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਘਰ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਖੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗਵਾਂਢਣ ਨੇ, ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਭੈਣੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਕਈ ਰੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪਸੰਦ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਤ ਪਾਉਣਾ, 1 ਮਿੰਟ। ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ, ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ, ਆ ਰੁੱਤ ਚੱਲਦੀ ਗਰਮੀ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਬ ਬਹੁਤ, ਅੰਬ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਬੜੇ ਰਸੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਬ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਛਕ ਲਈਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅਜੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ,
ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਲਾ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਣ ਲਈ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ। ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਬ ਵੇਖੇ ਜੀ, ਅੰਬ ਬੜੇ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਏ ਅਤੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਅੰਬ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਰਗੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਲੇਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ। ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਬ ਲੈ ਲਏ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ 10-15 ਕਦਮ ਤੁਰੇ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਬ ਪਿਘਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਬ ਰਸ ਪਿਘਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ, ਕਦੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਚਣਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੰਬ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਇਹ ਪਹੁੰਚਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਸ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚੀਰ ਕੇ ਛਕ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ, ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ। ਕਿਸੀ ਨੇ ਪੁੱਛਾ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਤਨਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਤਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਮਾ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨੇ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਿਤਨਾ, ਕभी किसी ने तुझसे ये पूछा तेरा ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲੀ ਜੀ ਪੈਂਦੀ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਹੋਵੇ, ਆਖੀ ਦਾ ਭਾਜੀ ਜਾਈਏ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੰਬ ਛਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੁੜਤੇ 'ਤੇ ਦਾਗ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆ ਬਸਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਆ ਦਾਗ ਕਾਹਦੇ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇਠਿਆ ਆਪੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਬ ਛਕਾਈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾਗ ਕਿਹਦੇ ਹੈ, ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਕਿੱਥੇ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੌਲੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭੱਠੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਾਬਲ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭਾਈ ਕਟਾਰੂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੈੱਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੈਠਾ ਸਿੱਖ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹਦੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੋਰੀ ਜੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਚੁੱਕਿਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਮਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਜਲ ਭਏ ਚੱਖ ਦੋ ਮਨੋ, ਸ਼ੋਰਤ ਸਰਤਾ ਗਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਦਵਕਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, 5 ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਦੂਜੇ ਦਵਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਲ ਵਹਿ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ। ਅਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ 5 ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹੋਣ, ਜਿੱਦਾਂ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਲੋ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਗਿੱਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਮਾਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਾਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਆ ਅਫਸਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਵੀ ਅਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜਿਆ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਦੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮੂਡ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਬਰਫੀ ਕੌਫੀ ਖਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ, ਬੂਹੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਆਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਅਜੇ,
तुम्हारे चलो करना तो ਉਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾਣੇ ਖਿਲਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂਡ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, 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 ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇਤਰ ਗਿੱਲੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਲਾਲੂ ਪਿਤਰ ਬੰਦ ਕਬ ਆਇਓ, ਹਾਂਜੀ ਕਰਨਾ ਰਸ ਮੈਂ ਹੋ ਛੁਟਕਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਮਾਂ ਝਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੰਜ ਪੰਜ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਇਕੱਠੀ ਪੱਕਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਕਤ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਢਿੱਡੋਂ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੂਮ ਵੱਖਰਾ ਵਾ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਸਵਾਇਆ ਕਰੋ ਭਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੈ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5-4 ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਕੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਊ, ਬਾਹਰ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਾਹਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਐਤਕੀ ਅਰਦਾਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰੋ ਵੀ ਐਤਕੀ ਓਕੇ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਾਹਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, 4 ਕੁ ਦਿਨ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿਨ ਲੰਘਦਾ ਨਾ ਰਾਤ। ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸੰਗਤ ਮਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਲੇ 5 ਨਦੀਆਂ ਦੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇਤਰ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਂ ਝਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਚੁੱਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਭਰਜਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਸੀ, ਭਰਜਾਈ, ਮਾਸੀ ਜੀ, ਚਾਚੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੀ ਬਣਾ, ਐਂਟੀ ਤੇ ਅੰਕਲ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਨਾ ਵੱਡਾ ਵੇਂਦੇ ਨਾ ਛੋਟਾ ਵੇਂਦੇ। ਕਈ ਹਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦਾੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 22 ਸਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ 25 ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਤੇ ਸਾਰੇ। ਬੜਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖ਼ਤਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਰਜਾਈ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰੋਣ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਨਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਘਾੜਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਿਆਨ ਆਪੇ ਪੂਰਨ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਸੜੀ ਜਾਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਉੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਰਹਿਣਾ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਾਹਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਫੁੱਲ ਵਿਛਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ,
ਤੇਰੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾ ਗੀਤ ਗਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੀਤ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੇਗਾ? ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਲਾਬੇ ਪੰਜਾਬੇ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਉਹ ਮਗਰ ਮਗਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਜਲ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੋ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਸੀ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਖੜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਜਾਈ ਇਹਨੂੰ ਦਬਕਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ? ਉਮਰ ਤਾਂ ਮੁਝੇ 5 ਸਾਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਇਹਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਸਤੂ ਘਰ ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੱਝੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਕਮਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਵੇਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਢਿੱਲਾ ਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਮਾਇਆ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਫਰੀ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੁਝ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਿਰ ਜਿਹਾ ਦੁਖਦਾ ਕੁਛ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਨਾ ਮਾਇਆ ਕਮਲੀ ਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਚਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਹੀ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਘਰ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਸਤੂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੁੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਈ ਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਅਕਲ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭੀਆਂ ਕਿਤੇ। ਘੜੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ 100 ਕੋ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਕਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮੇਰੇ ਵੇਂਹਦਿਆਂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ 1-2 ਰੂਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, 25-25 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, 5-5 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਕੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਖਾ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੋਤਲ ਪਈ ਸਾਰੀ ਪੀ ਲਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਹੀਰੇ ਵਰਗੀ ਦੇਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨਾ ਗਵਾ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਮਾੜਾ, ਕਲਯੁਗ ਚੱਲਣ ਦਿਆ, ਕਥਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਹੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਜੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਰੂਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਝ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲ ਤਾਤੀ ਠੰਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਪਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਢੀਠ ਬੱਚਾ ਏ, ਬੜਾ ਨਿਡਰ ਏ, ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦਬਕੇ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੰਨੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਸਤਰ ਬਣਾਏ, ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਏ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾਤੇ। ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਥੱਪੜ ਵੱਜਾ ਸੀ ਮਾਂ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਬਹਿ ਕੇ ਸੂਤ ਕੱਤਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵੇਚਤਾ। ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਤਾ।
ਅੱਜ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛਕਾਵਾਂ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਰ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ, ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਗਰਾਈ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ 'ਚ ਪੈ ਜੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ 2-2 ਲੱਖ ਦੇ ਟੀਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਮਰਿਆ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ। ਕਈ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਹੈ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਪਤਾ ਵੀ ਪਏ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਮੋਹ, ਪਿਓ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਂਦਾ, ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਵੀ ਮੋਹ ਦੀ ਬੱਧੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਿਹੜੇ 4 ਦਿਨ ਕੱਢੂ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਾਏ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਪਿਓ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚਾਕੂ ਫੇਰਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀਦੀ ਹੈ, ਡੋਜ਼। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਸ ਬਨੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਈਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ? ਉਹ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਬੁਰਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੰਜੇ ਤੋਂ 2-2 ਫੁੱਟ ਬੁੜਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਮਨਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਰੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਦਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕੰਜੂਸੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਲੈ ਫੜ ਪੁੱਤ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨਗੇ, ਤੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਟੇਕ ਦੇ। ਕਦੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦਿਖਾਇਓ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਮਝ ਨ ਆਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਸਾਸਨ ਜੋਗ ਅਬੈ ਤੁਝ ਸ਼ੁਰਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਨੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਐਸਾ ਕਾਜ ਨ ਕਰ ਪੁਨਿਆਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਨਨੀ ਜੋ ਸਮਝਾਏ ਕੈ ਹੁਰ ਪਰਿਆਇਓ ਨੇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਹੀ ਡਾਢਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਲਏ ਤੇ 2-4 ਘੜੀਆਂ, 2-4 ਮਿੰਟ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਬੀਤਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਰ ਕੇ। ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਤੱਪੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਝਿੜਕਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਵਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਵਿਹਲਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹਾ ਰੁਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਭਾਵੇਂ ਕਰੀਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਸ ਲਈਦਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਹੱਸਣ ਨਾ ਨੀਵੀਂ ਪਾਲਣ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਵੱਸਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾਨਕ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਐ, ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਕ ਬਿਠਾਇਓ ਨਿਜ ਸੁਤ ਕਰਨਾ ਗੇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿਰਾਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਹੇ, ਨਾਲੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਤੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲ ਪੋ ਕੇ ਬਗਾਨੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ।
ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰਾਗ ਛੁੱਟ ਪਿਆ। ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾ ਲਾ, ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਰੱਬ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਦੋਂ ਬੁਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਖੁੱਭਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੋਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੀਲਾ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੋਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਰੋ ਪੈਂਦੇ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਬੜੇ ਮੁਲਾਇਮ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਦੇ ਆਖੋ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮੁਖੜਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਦਾਗ ਜੰਮ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਹਣੇ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅਵਲ ਅੱਲ੍ਹ ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਝੱਲ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਅੱਖਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਵੇਖ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਅੱਖਾਂ ਝੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ, ਨਮੋ ਸੂਰਜ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੂਰਜਾਂ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਮੁਖ 'ਤੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਸ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤੇ ਨਾ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਇਆ ਕਰਦੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ। ਮਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੁਖ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਮੁਖ ਪੂੰਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਮਸਤਕ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੇਡ ਵਰਤ ਗਈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਈ, ਕਾਹਤੋਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਚੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੜੀਏ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੀ ਐ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਰੋਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਕੱਲਾ ਕੱਲਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਮੋਹ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਣਾ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਕਣਾ ਦੇ ਘਰ ਧੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਕਣਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਏ ਮਰ। ਕੌਣ ਆਖੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟੋਂ ਜਨਮ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਨ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਟ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦਰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਭੱਠੀ 'ਚ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਛਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੇਕ ਨਿਕਲ ਦਿਆ ਪਿੰਡੇ 'ਚੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਡਰਮੀਆਂ ਜਲਦੀਆਂ ਪਾਓ। ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬੇੜੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਰੇ ਆ ਵੇਖ,
ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੋਢਾ ਇੰਨਾ 2 ਇੰਚ ਕਿੱਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਏ, ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਤਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੁੱਕਰਦਾ। ਤੂੰ 500 ਮੋਹਰ ਸੁੱਖੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਂ ਨਾ ਸਾਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤਰਸ ਗਏ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਤਰਸ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆ ਮੰਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਕਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੀਸਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਧਰੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸੁੱਕੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਤੇ ਲੱਭ ਜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਦਰਦ ਪਛਾਣ ਜੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਛਾਣੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ 500 ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਰਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਨਕਲੀਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਅਸਲੀ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਬਾਦ ਪੈਸੇ ਆਪਨ ਵਰਤੋ, ਹਨ ਲਾਗਨੇ ਜਾਣੈ ਘਰ ਕੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਚੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆ, ਹਾਨੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰੱਬ ਆਇਆ ਈ, ਤੇ ਰੱਬ ਪਿਆਰ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਜੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਭੂਤ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚੜੇਲਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਘਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰ ਕੇ ਭੂਤ ਬਸੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਬਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਮਝੈ ਸਭ ਰੀਤੀ, ਅਬ ਡਰ ਪਾਵਨ ਕੀ ਨੈ ਨੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਬਕਾ ਮਾਰਨਾ, ਆਪੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝ ਜੇਗਾ ਜੇ ਬਾਲਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਇਹ ਬਿਦ ਮਾਤਾ, ਤਜੀਵੰਤ ਤੇ ਹਿਤ ਕਰ ਤਾਤਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਵਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੇਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਥੱਲੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਬਾਲਕ ਨਮਾਈ, ਜੇ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋ ਕਨਸਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸੇ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਹੱਸੇ ਤੇ ਵਿਹੜਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਮਾਨੋ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਪੰਛੀ ਵੀ ਗਵਾਚ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰੌਣਕਾਂ ਵਾਪਸ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤ ਪੜਾਂਗੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਦੋਹਰਾ ਕਾਲੂ ਲਛਣ ਦੀ ਕਿਆਸ, ਦੇਵਕ ਵਾਕ ਸੰਭਾਰ। ਉਧਰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਣਤ ਘਟੀ ਔਰ ਅਟਪਟੀ, ਇਹ ਕੇ ਗਇਓ ਅਗਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚਟਪਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਤੇ ਇੱਦਾਂ, ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੇਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੁੱਖ 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 ਕਰਦਿਆਂ 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 ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੈ ਪੀਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਮੋਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ 2 ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਟਾਕਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝੱਲ ਜੂਗਾ ਪਾਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚੁੱਪ ਰਹੋਗੇ ਸੋਚੀ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ 4 ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, 3 ਦਿਨ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਤੇ ਮਕਾਣਾ 5-7 ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹੀ ਬਚਨ ਚੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮਰਨਾ, ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਮਕਾਨ ਮੁੜਵੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਕਥਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਸੱਦਿਆ, ਬਸ 5-7 ਜਣੇ ਆਏ
ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਕੇ ਦੋ ਤੇ ਚਲੋ ਆਹ ਫੋਟੋ ਟੰਗੀ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਮੁਲੇ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਮੇਲੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲੂ ਜੀ ਚਟਪਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਇਆ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੇਠ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਮਨੀਮ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ 12 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ 13ਵੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਟਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਸਣ ਦਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ 12 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, 12 ਕਿੱਥੇ ਬਣਨੀਆਂ ਜਾ ਕੇ? ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਪੜਪੋਤੇ, ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਗੜ ਦੋਤੜੇ ਜੋ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 12 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਕੁ ਦਾ ਪਤਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆਇਓ, ਕਿਤੇ ਸੁਣਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਹੀਐ। ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾੜੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 25-30 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਚ ਜਾਂਦੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਠ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਖਸ਼ਾਮ ਦੇਹੀ। ਸੇਠ ਨਾਲੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਮਨੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਇੱਕ ਗੱਟਾ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਆਟੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੱਟਾ ਦੇਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਕਿਲੋ ਰੱਖ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ 2 ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ 5 ਕਿਲੋ ਰੱਖ ਲਾ ਫੇਰ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਾ ਦਊਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀਮ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਕੀਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਹਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲੇ ਵੇਖ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਡੰਗ ਦਾ ਆਟਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼, ਤੇਰੇ ਕੋਲ 12 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਦੂਰੈ ਜਾਈਐ ਭਾਗ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਕੀਰੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਵੇਖੀਏ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਏ। ਭੁੱਲਾ ਆਪ ਫਿਰਦਾ ਲੱਭੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਂਗ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਕੂੜਾ। ਭਲਾ ਵੇਖ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਤੇਰੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ। ਆ ਬਸ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਦਣ ਬਸ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਕਰ, ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਵਰਤਾਇਆ ਕਰ। ਇਹ ਜੱਗ ਸਰਾਏ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਕਈ ਆਏ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਦਾਦ ਨਮਰੂਦ ਫਰਾਉਣ ਜੈ ਦਾਵੇ ਬਨ ਖੁਦਾ ਕਹਾਏ ਗਏ। ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਫੇਰੀ ਵਾਂਗ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਪਾਏ ਗਏ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਰਵੇਗਾ ਰੱਬ ਸੱਚਾ, ਵਾਜੇ ਕੂੜ ਦੇ ਸਭ। ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਖੇਡੋ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪਏ, ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਣ ਲਾਤੀ।
ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਏ। ਸੇ ਜੰਤ ਪਏ ਹਰਿਆਵਲੇ, ਸੇ ਜੰਤ ਪਏ ਹਰਿਆਵਲੇ, ਸੇ ਜੰਤ ਪਏ ਹਰਿਆਵਲੇ, ਸੇ ਜੰਤ ਪਏ ਹਰਿਆਵਲੇ। ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, 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 ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦਾਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਇਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਛੇਤੀ ਭੋਗ ਪੈ ਜੂ ਫਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ 4 ਦਿਨ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਸਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਮਾ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਹਸਾਉਣ ਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਚਾਰਲੀ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਘਰ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਚ ਵੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਸਿਰਫ ਹੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਵਾਂਗੇ, ਹੱਸਾਂ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਢਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ। ਕਿੱਡਾ ਵੈਦ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਸੜੂ ਬਲੂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਰਹੂ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੂ, BP ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਊ, ਗੋਲੀ ਪੱਕੀ ਲੱਗ ਜੂ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਫੜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਤਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 1469 ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦਾ 1173। 300 ਸਾਲ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਏ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਦਵਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਗੁੱਸਾ ਮੰਨਣਾ। ਦੇਹੀ ਰੋਗ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 99% ਤੈਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖੇ, ਆਨੰਦ ਲਵੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ। ਬੋਲ